Hello students, a very good morning to all and welcome all of you in the session of Income Tax Law and Practices. Now students, till today we have discussed various topics of unit number 2 that is GST. અત્યાર સુધી આપણે GST ના ઘણા બધા topics છે એ discuss કરેલા છે. Here you can see the list of the topics, right? From here you can say that till now we have studied up to the topic of composition scheme under GST. અત્યાર સુધી આપણે composition scheme સુધીના બધા topics છે એ discuss કરેલા છે. Now 4 topics are remaining, that is GST registration, council, network and service providers. Now students, note down in your book these 4 topics can be asked in your final examination as a part of short note. તમને short note ની રીતે આ છે ટોપિક્સ છે એક્ઝામમાં પૂછાય છે. સો નોટ ડાઉન ધીસ એઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ વન, એમને ઇમ્પોર્ટન્ટ તરીકે નોટ ડાઉન કરી લેજો, રાઈટ? સો નાઉ we will discuss the topic of GST registration. Let's start with that. Here you can see the short note of GST registration. Now students, before starting with that, what is GST registration? GST registration એટલે શું? કોઈ પણ સપ્લાયર છે, ગુડ્સ હોય કે સર્વિસીસના, રાઈટ? એ સપ્લાયરને જ્યારે કોઈ ગુડ્સ કે સર્વિસીસ એ સપ્લાય કરે છે ત્યારે એમનું જો ટર્નઓવર એ જીએસટી એક્ટ પ્રમાણે એક્ઝેમ્પ્ટેડ લિમિટથી વધુ છે, એટલે કે એમની થ્રેશહોલ્ડ લિમિટથી વધુ છે, તો એમને જીએસટીના અંડરમાં ગવર્મેન્ટનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું કમ્પલસરી છે, રાઈટ? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ, કે ફોર ધોઝ પીપલ why GST registration is required and what are the basic process to get the GST registration. Read the paragraph. With the goods and services tax GST becoming a reality on July 1st 2017. Now students, you must know that કે GST introduce ક્યારે કરવામાં આવેલ છે? On 1st July 2017 in India. It is important to understand who needs to register for GST. How to register your business for GST. That's why student કે જીએસટીમાં રજિસ્ટ્રેશન કોણે કરાવવાનું છે, જીએસટીમાં રજિસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરાવવાનું છે, એન્ડ what you need for business registration under the GST regime. That means કે if you want to get the registration under the GST of your business, તો પછી એના માટે તમારે કઈ પ્રોસેસની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તમારે શું કરવાનું છે કે તમારા બિઝનેસનું જીએસટીમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય ત્યારે. A person without GST registration can neither collect GST from his customers nor can claim any input tax credit of GST paid by him. Now students, તમે એવું કહી શકો કે જીએસટીમાં રજિસ્ટ્રેશન ન કરાવીએ તો ન ચાલે? પહેલી કન્ડિશન એ છે કે જો તમારું ટર્નઓવર એ થ્રેશહોલ્ડ લિમિટથી વધુ હોય તો ગવર્મેન્ટ દ્વારા કમ્પલસરી છે કે તમારે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું. અને જો તમે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવતા then you cannot collect any GST from your customer. તો પછી તમે તમારા કસ્ટમરને જ્યારે ગુડ સપ્લાય કરો છો ત્યારે એમની પાસેથી કોઈ પણ જીએસટીની અમાઉન્ટ એટલે કે ટેક્સના અમાઉન્ટ કલેક્ટ કરી શકશો નહીં. એન્ડ સેકન્ડ વન કે જો તમે જીએસટીનું રજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવતા તો તમને જે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો બેનિફિટ જે મળતો હોય એ તમને મળશે નહીં. So this is very important that if you want to get the benefit of input tax credit, then it is compulsory for you to get the GST registration. Next point is how to register existing taxpayer for GST. Now students, 2017 માં જ્યારે GST introduce કરવામાં આવેલ હતું એ પહેલાં જે મેન્યુફેક્ચરર્સ હતા, સેલર્સ હતા, સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ હતા, એ બધાએ ટેક્સેશન માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું જ હતું. એ બધાએ ટેક્સના નંબર્સ છે એટલે કે સેલ્સ ટેક્સ નંબર્સ છે અને એ બધામાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું જ હતું. બટ નાઉ દે સપોઝ ટુ શિફ્ટ ટુ ધ જીએસટી, એટલે કે હવે એમને એમનામાંથી નહીં પણ એમને જીએસટીમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે છે. તો જે લોકો એક્ઝિસ્ટિંગ ટેક્સ પેયર્સ હતા કે જે ઓલરેડી ટેક્સ પે કરતા હતા ઓલ્ડ સિસ્ટમ પ્રમાણે, એમને જીએસટીમાં રજિસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરાવવું? Here you can read, a business with service tax or any VAT registration can register themselves on GST portal.
GST પોર્ટલ મીન્સ કે GSTની વેબસાઇટ છે ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટની, એમના થ્રુ એ GST રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. નેક્સ્ટ, registration requirement. That means if any supplier of goods or services wants to register themselves, then what are the basic necessity or what are the basic documents required for the registration? જેવી રીતે તમે કોઈ બેંકમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરાવો છો તો તમારે અમુક બેઝિક ડોક્યુમેન્ટ્સ છે સબમિટ કરવા પડે ત્યારે જ બેંક છે અકાઉન્ટ ઓપન કરે. સેમ વે યુ નીડ ટુ સબમિટ સર્ટેન ડોક્યુમેન્ટ્સ. વિચ આર ધોઝ ડોક્યુમેન્ટ્સ? એવા કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે? નંબર 1, provisional ID received from the authority. Second, PAN of the taxpayer or business. PAN means permanent account number. તમારી પાસે પાન કાર્ડ હોવું કમ્પલસરી છે. Third one, your mobile number should be registered. Then email ID and bank account details. તમારા બેંક અકાઉન્ટની ડિટેલ્સ છે એ પણ તમારે સબમિટ કરાવવી કમ્પલસરી છે. Here you can also read address proof for the place of business. તમે જ્યાંથી બિઝનેસ કરો છો ત્યાંથી તમારું એડ્રેસ પ્રૂફ એટલે કે ID પ્રૂફ પણ આપવું કમ્પલસરી છે ટુ ગેટ ધ રજિસ્ટ્રેશન અંડર ધ GST. આ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, હુ હેઝ ટુ રજિસ્ટર ફોર GST. પહેલી વાત કે GSTનું રજિસ્ટ્રેશન કોના માટે જરૂરી છે, રાઈટ? વિચ પર્સન નીડ્સ ટુ ગેટ ધ રજિસ્ટ્રેશન? હિયર યુ કેન રીડ, a person who is doing business in trading of goods or services has to register for GST if his annual turnover exceeds rupees 40 lakhs or more. That means એવી વ્યક્તિ કે જેમનો બિઝનેસ કરે છે ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસનો અને કે જેમનું એન્યુઅલ વર્ષનું ટર્નઓવર છે એ 40 lakhs અથવા તો એમનાથી વધી જાય છે ત્યારે એ વ્યક્તિ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું કમ્પલસરી છે. Or rupees 20 lakhs for businesses in any state of North East India with effect from 1st April 2019. તમને ખ્યાલ જ છે આ ડિસ્કશન આપણે પહેલાં પણ થયેલું છે સેલિયન્ટ ફીચર્સ ઓફ GSTમાં કે ટર્નઓવરની લિમિટ છે એ જનરલી બાકી બધા સ્ટેટ્સ માટે 40 lakhs છે, જ્યારે સ્પેશિયલ કેટેગરી સ્ટેટ્સ છે જે નોર્થ ઇસ્ટના અમુક સ્ટેટ્સ છે એમના માટે ટર્નઓવરની લિમિટ છે 20 lakhs. એટલે કે જો તમે એ સ્ટેટમાં બિઝનેસ કરો છો અને ત્યાંથી તમારે રજિસ્ટ્રેશનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એટ ધેટ ટાઈમ યોર ટર્નઓવર લિમિટ શુડ બી ઓફ 20 lakhs ઓર મોર. દેન યુ નીડ ટુ get the registration under the GST and bakina jo states hoy to 40 lakhs. I hope students this is clear to you, right? Next one, the next point is a person who is liable to be registered shall apply for registration in every such state or union territory in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable to registered. That means કે જ્યારે તમારું ટર્નઓવર કે જ્યારથી તમારું ટર્નઓવર આ થ્રેશહોલ્ડ લિમિટને ક્રોસ કરે છે એટલે કે 40 lakhs ઓર 20 lakhsની લિમિટને ક્રોસ કરે છે ત્યારથી લઈ વિધિન 30 ડેઝમાં તમે GST રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે લાયબલ છો. એન્ડ ફ્રોમ વિચ સ્ટેટ કે તમે જ્યાંથી બિઝનેસ છે ઓપરેટ કરો છો ફ્રોમ ધેટ બિઝનેસ પ્લેસ યુ આર લાયબલ ટુ ગેટ ધ રજિસ્ટ્રેશન અંડર ધ GST, રાઈટ? પછી કોઈ પણ સ્ટેટ હોય કોઈ પણ યુનિયન ટેરેટરી હોય. નેક્સ્ટ, a person having multiple business verticals in a state may obtain a separate registration for each business vertical. That means કે if a single person handles more than one businesses, for example, if one person, Mr. X, is handling 3 businesses at a time, Mr. X છે એ 3 businesses handle કરે છે, રાઈટ? તો હરેક બિઝનેસનું સેમ GST રજિસ્ટ્રેશન છે અલાવેબલ નથી. That person needs to take a separate registration of each business, right? Next one, a person may get himself registered voluntarily and all provisions of this GST Act as are applicable to a registered taxable person shall apply to such person. કોઈ વ્યક્તિ છે એ વોલેન્ટરીલી, બરાબર, ટર્નઓવરની લિમિટ ન હોય અથવા તો છતાં પણ વોલેન્ટરીલી રજિસ્ટ્રેશન જ્યારે કરાવે છે અંડર ધ GST એક્ટ ત્યારે કોઈ પણ રજિસ્ટર્ડ પર્સનની જેટલી પણ લાયબિલિટી છે ટેક્સ પે કરવાની અને જે પણ પ્રોસેસ છે એ બધી પ્રોસેસ છે એ એમને પણ ફોલો કરવાની રહેશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, a person shall have a permanent account number, that means PAN card number, or
a tax deduction and collection account number, that means TAN number, in order to be eligible for grant of registration. Exception is for non-resident taxable person. Now students, try to understand કે જે વ્યક્તિને GST registration કરાવવાનું છે, for that person it is compulsory to have a PAN number or a TAN number. એમની પાસે કાં તો પાન કાર્ડ નંબર ઓર TAN નંબર છે હોવા જોઈએ. એન્ડ આમાં એક જ એક્સેપ્શન એટલે કે એક જ વ્યક્તિ છે અપવાદ છે, એક્સેપ્શન છે, એન્ડ ધેટ પર્સન ઇઝ નોન રેસિડેન્ટ ટેક્સેબલ પર્સન. ધેટ મીન્સ કે ઇફ એની પર્સન ઇઝ નોન રેસિડેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ સ્ટીલ ઇઝ ટેક્સેબલ પર્સન, then in that case કે એમની પાસે પાન કાર્ડ કે TAN નંબર હોય નહીં, તો for that person it is exceptional to have a PAN number or a TAN number. Right students? I hope students this many points are now clear to you, right? Next one. Next point is ITC benefit, that means input tax credit benefit. Only registered supplier of goods or services can claim the benefit of input tax credit charged, which are generally used for the furtherance of business subject to certain conditions or restrictions. Now students, as I told you earlier, right, those person who want to get the benefit of input tax credit, it is compulsory for them to get the GST registration. That means કે તમે GST ના જો તમે ગુડ્સ સપ્લાય કરવા માટેના જો રજિસ્ટ્રેશન છે GST માં કરાવેલું હશે તો જ તમે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો બેનિફિટ છે મેળવી શકો છો. જો તમે GST રજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવેલું તમારા બિઝનેસનું તો તમારા બિઝનેસને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો કોઈ જ બેનિફિટ રિસીવ થશે નહીં. Next one, time of supply. The time of supply is the point when the supply is liable to GST. It can be as under in case of goods or services. Now students, try to understand time of supply. That means કે જ્યારે તમે goods supply કરો છો એ જે ટાઈમ છે એ જે ડે છે ત્યારથી લઈ તમે ક્યારે GST પે કરવા માટે લાયબલ છો, રાઈટ? ટાઈમ ઓફ સપ્લાય એના માટેના કેટલાક સર્કમસ્ટેન્સીસ છે, કેટલાક કેસીસ છે કે જે મેં તમને નોટ ડાઉન કરાવેલા છે, રાઈટ? હિયર યુ કેન સી ઇન કેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ ટાઈમ ઓફ સપ્લાય ઇઝ અર્લીએસ્ટ ઓફ. પહેલાં તો આપણે ગુડ્સની વાત કરીએ પછી આપણે સર્વિસીસની વાત કરશું, રાઈટ? ફર્સ્ટ છે કે ટાઈમ ઓફ સપ્લાય એટલે કે તમે GST પે કરવા માટે લાયબલ ક્યારે બનો છો, રાઈટ? તો ગુડ્સ જ્યારે તમને રિસીવ થાય છે ત્યારે નંબર 1, રિસીવિંગ ડેટ ઓફ ગુડ્સ. સપોઝ ઇફ આઈ એમ ઓર્ડરિંગ ધ ગુડ્સ ઓન 1st of January એન્ડ આઈ એમ રિસીવિંગ ધેટ ગુડ્સ ઓન 10th of January, મને 10 દિવસ પછી એ ગુડ્સની ડિલિવરી મળે છે, then time of supply, that means on a 10th January, on the date of receiving the goods, I am liable to pay the GST under that. Second one, date of payment as per the books of account or debit note in a bank account, whichever is earlier. That means કે જો તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ એટલે કે તમારા જે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ તમે પ્રિપેર કરો છો એમાં તમે જ્યારે પણ પેમેન્ટ કરેલું છે ગુડ્સ રિસીવ થયા પછી એ જે ડેટ ઓફ પેમેન્ટ છે ત્યારે તમે GST પે કરવા માટે લાયબલ છો, ઓર ડેબિટ ડેટ ઇન બેંક અકાઉન્ટ whichever is earlier. અથવા તો તમે સપોઝ બેંક થ્રુ કોઈ પેમેન્ટ કરેલ છે તો એ ડેટ છે ત્યારથી તમે GST પે કરવા માટે લાયબલ છો. Third one, the date following the 30 days from the date of issue of invoice or similar other documents. That means when invoice was issued, right? તમને ઇન્વોઇસ એટલે કે બિલ્સ છે અથવા તો એને રિલેટેડ એના જેવા જ કોઈ સિમિલર ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એ ઇસ્યુ થાય છે ત્યારથી લઈને 30 ડેઝમાં તમે GST પે કરવા માટે લાયબલ છો. સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ સપ્લાય ગિવન બાય ધ GST ઓર ગિવન અંડર ધ GST એક્ટ ઇન કેસ ઓફ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ. એક તો ડેટ ઓફ રિસીવિંગ ધ ગુડ્સ, સેકન્ડ તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં જે ડેટ છે એ અથવા તો બેંક અકાઉન્ટ થ્રુ પેમેન્ટ હોય ત્યારે, અને થર્ડ કે જ્યારે તમને બિલ્સ છે ઇસ્યુ કરેલા છે ત્યારથી લઈને 30 ડેઝ સુધીમાં તમે GST પે કરવા માટે લાયબલ છો. This is the time of supply in case of supply of goods. Now we will talk about the services. In case of supply of services, time of supply is earliest of
date of payment as per the books of account or debit date in bank account whichever is earlier, just like a goods, right? કે તમને એ જે સર્વિસીસ રિસીવ થાય છે ને તમે જે પેમેન્ટ કરેલું છે એઝ પર ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ એ ડેટ અથવા તો બેંક અકાઉન્ટ થ્રુ જે ડેબિટ ડેટ મળે છે એ ડેટના તમારામાંથી જે પણ ટાઈમે તમે સપ્લાય ઓફ સર્વિસીસ હોય એ તમને કન્સિડર કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ વન, the date following the 60 days from the date of issue of invoice or similar other document. That means કે તમને સર્વિસીસ રિસીવ થયાના જે પણ બિલ્સ કે ઇન્વોઇસીસ એ મળે છે ત્યારથી લઈ અને 60 ડેઝમાં તમે જીએસટી પે કરવા માટે ટાઈમ ઓફ સપ્લાય એટલે કે જીએસટી પે કરવા માટે લાયબલ છો. ગુડ્સમાં લિમિટ છે 30 ડેઝ જ્યારે સર્વિસીસ માટેની લિમિટ છે 60 ડેઝ. સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ સપ્લાય. નેક્સ્ટ વન, ઓનલાઈન જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસિજર. દેટ મીન્સ સપોઝ યુ આર અ સપ્લાયર ઓફ એની ગુડ્સ, તમે કોઈ ગુડ્સ છે એના સપ્લાયર છો એન્ડ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ ધ જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન, તમારે જીએસટીના અંડરમાં હવે તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે. દેન વોટ ઇઝ ધ પ્રોસિજર? Generally, the GST registration procedure is a completely online process. A પૂરેપૂરી online process છે. How? Here you can read. Registrations for GST can be done online through a portal. Right? If you want to get the registration, તો એના માટે તમારે ઓનલાઈન જ અપ્લાય કરવાનું છે GST portal through. Here the GST website has been mentioned, right? www.gst.gov.in. On that you can apply for the GST registration maintained by the central government or state government. That means this site or this GST portal is handled by the central or state government. Next, the applicant. Applicant means the person who wants to get the registration, કે જે વ્યક્તિને અપ્લાય કરવાનું છે. The applicant will have to submit an online application for GST registration using form GST1 along with the detail of goods and services to be dealt. હવે જે વ્યક્તિ એપ્લિકન્ટ છે એમને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરવા માટે એક ફોર્મ છે સબમિટ કરવાનું રહેશે. ધ ફોર્મ ઇઝ GST1. રિમેમ્બર ધીસ, ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન માટેનું ફોર્મ છે ફોર્મ GST1 કે જેમાં તમારે આખું ફોર્મ સબમિટ કરવાનું છે વિથ ધ ડિટેલ્સ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ. તમે જે પણ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ સપ્લાય કરો છો અથવા તો કરવાના છો અને જે ગુડ્સ અને સર્વિસીસ તમે જે સપ્લાય કરો છો એને રિલેટેડ બધી ડિટેલ્સ છે તમારે ફોર્મમાં મૂકવાની રહેશે. નેક્સ્ટ, ઓનલાઈન પેમેન્ટ ફોર ધ રજિસ્ટ્રેશન ફી વુડ બી મેડ અવેલેબલ એન્ડ ટેમ્પરરીલી GST registration number would be provided on the submission of application. Students, જેવી રીતે તમે આખું ફોર્મ ફિલઅપ કરો છો, તમારી બધી ડિટેલ્સ છે એમાં મૂકો છો એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ, અને રજિસ્ટ્રેશન માટેની ફીસ છે એ પણ તમારે ઓનલાઈન જ પે કરવાની રહેશે. જીએસટી રજિસ્ટ્રેશનની ગવર્મેન્ટ છે ફી ચાર્જ કરે છે, તો એ ફીસ પણ તમે ઓનલાઈન પે કરશો એટલે તરત જ ગવર્મેન્ટ એટલે કે જીએસટીની વેબસાઇટ પરથી તમને એક ટેમ્પરરી જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન નંબર છે એ આપવામાં આવશે. એ નંબર ટેમ્પરરી હશે કે જે તમારે ટેમ્પરરી પર્પઝ માટે સાચવીને રાખવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ, on submission of the application, the applicant would have to print a copy of the application. Once you apply and pay the fees and get the temporary GST number, right? After that, તમે જે એપ્લિકેશન ફોર્મ છે ફિલઅપ કરેલું છે એની તમારે એક પ્રિન્ટ છે એ રાખવાની રહેશે. એક કોપી છે એ તમારે તમારા ડોક્યુમેન્ટેશન માટે અલગથી રાખવાની રહેશે પ્રિન્ટ કરાવીને. અટેચ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ મેન્શન્ડ અબોવ એન્ડ કુરિયર ધ સેમ ટુ ધ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ. દેટ મીન્સ ફોર્મ ફિલઅપ કરી દીધું, જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન ફીસ પે કરી દીધી એન્ડ તમને ટેમ્પરરી રજિસ્ટ્રેશન નંબર મળી જાય એટલે તમારું જે ફોર્મ છે એની તમારે એક પ્રિન્ટ આઉટ લઈ અને એ ફોર્મની સાથે જે બીજા ડોક્યુમેન્ટ્સની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જે એમાં લિસ્ટ આઉટ કરેલા છે એ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ એમની સાથે અટેચ કરી અને તમારે એ બધા ફોર્મ અને ડોક્યુમેન્ટ એ કુરિયર કરવાના રહેશે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં. રાઈટ? ઓન વેરિફિકેશન ઓફ ધ એપ્લિકેશન, once GST department receive those documents,
એક વખત જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટને એ ડોક્યુમેન્ટ્સ રિસીવ થઈ જાય પછી બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ અને તમારી એપ્લિકેશન એ વેરીફાઈ કરશે એન્ડ ફાઇનલ રજિસ્ટ્રેશન ઓર જીએસટી સર્ટિફિકેટ વિલ બી ઇશ્યુડ બાય ધ કન્સર્ન ઓફિસર. બધા વેરિફિકેશન થઈ જાય, તમે જે પ્રૂફ અટેચ કરેલા છે, જે ડોક્યુમેન્ટ્સ અટેચ કરેલા છે એ પણ વેરીફાઈ થઈ જાય, ટેલી થઈ જાય, પછી તમને જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટના જે કન્સર્ન એટલે કે રિલેટેડ ઓફિસર છે એ તમને ફાઇનલ જીએસટી સર્ટિફિકેટ છે એ ઇશ્યુ કરશે. GST registration procedure is expected to be a completely online process similar to the service tax registration process. આ આખી પ્રોસેસ છે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશનની એ બધી ઓનલાઈન પ્રોસેસ છે અને એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ અને ક્લીન પ્રોસેસ છે કે જેમાં ક્યાંય તમારે વચ્ચે કોઈ થર્ડ પાર્ટી આવતી નથી. સો ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટલી સ્ટ્રીમલાઇન્ડ એન્ડ ઓનલાઈન પ્રોસેસ ફોર ધ રજિસ્ટ્રેશન. નેક્સ્ટ, it's a simple streamlined process to follow. Your taxes will be simplified to a large extent and your business will experience the easy flow of goods across the state lines. Now students, if you know કે પહેલાંનું જે ઓલ્ડ સ્ટ્રક્ચર હતું કે જ્યારે તમે મલ્ટિપલ ટેક્સીસ ઘણા બધા એક નહીં પણ ઘણા બધા ટેક્સીસ પે કરતા, જેમ કે એક્સાઇઝ ડ્યુટી, સર્વિસ ટેક્સ, સેલ્સ ટેક્સ, કસ્ટમ ડ્યુટી એટસેટ્રા, જે હવે બધા મર્જ થઈ અને એક જ ટેક્સ તમારે પે કરવાનો રહેશે જીએસટી, અને જેથી કરીને તમે એક ઇઝી ફ્લો ઓફ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ છે એ મેન્ટેન કરી શકો છો, એસ્પેશિયલી અક્રોસ ધ સ્ટેટ લાઇન્સ. એટલે કે જ્યારે એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં તમારે ટ્રાન્સપોર્ટ કરવો છે ગુડ્સ, ત્યારે તો એકદમ ઇઝી છે, કારણ કે ઓલ્ડ સ્ટ્રક્ચરમાં જ્યારે સ્ટેટ બોર્ડર્સ ચેન્જ થતી ત્યારે એમની પ્રોસિજર અને ડોક્યુમેન્ટેશન છે ઘણું બધું વધી જતું, જે જીએસટીના લીધે, સિંગલ ટેક્સના લીધે હવે ક્રોસ બોર્ડર્સ છે ત્યાં હવે પ્રોસેસ છે ઘણી બધી ઇઝી થઈ ગઈ છે. The GST is an important step towards good governance and you do not have to worry about being taxed multiple times. It's time to get started with your GST registration. So students, we can say the government has taken a very good initiative towards the good governance or for the good maintenance and for the economical benefit on the part of government as well as for the suppliers of goods and services to implement the GST. GST implementation removes the taxation of multiple times. Multiple times તમે જે ટેક્સ પે કરતા એ હવે અહીંયા થશે નહીં. Now students, next is GST registration gives following advantages to business. That means if you get registered under the GST, that means if your business get registration under the GST, then what are the certain benefits that will be received by the business? એવા કયા કયા એડવાન્ટેજીસ છે, ફાયદા છે કે જે હવે બિઝનેસને થશે એક વખત રજિસ્ટ્રેશન થયા પછી? નંબર 1, legally recognized as supplier of goods or services. Now you are legally an authorized supplier of goods or services. તમે જે ગુડ્સના અંડરનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે એ ગુડ્સ સપ્લાય કરવા માટે તમે લીગલી ઓથોરાઇઝડ એન્ડ રેકગ્નાઇઝડ છો, રાઈટ? સેકન્ડ 1, proper accounting of taxes paid on the input goods or services which can be utilized for payment of GST due on supply of goods or services or both by the business. That means કે તમે જે ઇનપુટ ગુડ્સ એટલે કે મટીરિયલ પરચેસ કરતી વખતે જે ટેક્સીસ પે કરેલા હતા એ ટેક્સીસનો યુઝ તમે જ્યારે સપ્લાય કરવાના છો જે પણ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ આફ્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ એમના જીએસટી પેમેન્ટ કરતી વખતે સેટ ઓફ કરી શકો છો. આનો એક જ મિનિંગ છે કે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો બેનિફિટ છે એ તમે અહીંયા લઈ શકો છો કે જે તમે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન ન કરાવો તો તમને મળે નહીં. થર્ડ 1, legally authorized to collect tax from his purchaser. That means you are legally authorized to collect taxes from your customers. તમે તમારા કસ્ટમર પાસેથી લીગલી રીતે હવે ટેક્સ છે કલેક્ટ કરી શકશો એન્ડ પાસ ઓન ધ ક્રેડિટ ઓફ ધ ટેક્સીસ પેઇડ ઓન ધ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ સપ્લાઇડ ટુ પરચેઝર ઓર રેસિપિયન્ટ્સ. નાવ સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ એમ અ મેન્યુફેક્ચરર, હું મેન્યુફેક્ચરર છું, મેં જીએસટીનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે. હવે હું જ્યારે હોલસેલરને મારો ગુડ્સ છે સપ્લાય કરું છું, હું જ્યારે હોલસેલરને ગુડ્સ છે સપ્લાય કરીશ ત્યારે એમની પાસેથી એક તો લીગલી જીએસટી કલેક્ટ પણ કરી શકીશ એન્ડ સેમ વે
હું એમની પાસેથી જીએસટી કલેક્ટ કરું છું, એટલે જ્યારે હોલસેલર ફર્ધર રિટેલરને ગુડ સપ્લાય કરશે ત્યારે ગુડ સપ્લાય કરતી વખતે એમણે મને જે ટેક્સ પે કરેલો છે એની ટેક્સ ક્રેડિટ પણ એ મેળવી શકશે. રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, getting eligible to avail various other benefits and privileges rendered under the GST laws. That means apart from the benefits mentioned above, there are certain other benefits and advantages which can be availed by any person getting registration under the GST. I hope students these are the basic advantages which are clear to you. So students, this is the short note of GST registration. આ આખી શોર્ટ નોટ જીએસટી રજિસ્ટ્રેશનની છે કે જેમાં આપણે કયા કયા ટોપિક્સ છે ડિસ્કસ કરેલા છે. હાઉ ટુ રજિસ્ટર, સેકન્ડ વન રજિસ્ટ્રેશનની રિક્વાયરમેન્ટ, થર્ડ હુ હેઝ ટુ રજિસ્ટર, દેન આઈટીસી બેનિફિટ, ટાઈમ ઓફ સપ્લાય, રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસિજર એન્ડ એડવાન્ટેજીસ ટુ ધ બિઝનેસ આફ્ટર જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન. So this is the short note of GST registration. In the next part of today's session, we will discuss the another short note. Thank you very much.